சீரார் விளையளிப்ப வந்து திரவாய் மகிழ்ந்தோடம்பளியால் நந்தகோபாலன் மருமகளே நப்பின்னாய் கந்தங்கமழம் குழலி கடைதிரவாய் பந்தெங்கும் கோழி அழைத்தனாய் பந்தல் மேல் வல்கால் வீரணங்கை கோவிலகான் பந்தாருடன் மைத்துடன் பேர் பாட சந்தாமரை கையா சீரார் விளையளிப்ப வந்து திரவாய் மகிழ்ந்தோரம்பாவாய் விளக்கரிய கோட்டை கால் கட்டில் மேல் மெத்தன்ன வஞ்சலத்தின் மேலேறி கொட்பலர் பூங்குழல் அப்பின் கொங்கை மேல் வைத்து கிடந்த வளர்மார்பாய் திரவாய் கண்ணினாய் நீ என்மனாளை எத்தனை ஓதம் தீர ஒட்டாய்கான் எத்தனை ஏலம் பிரிவார்த்த இல்லாயால் தத்துவமன்னரகவேலோரம்பாவாய்க்கு முன் செல்ல கப்பந்தவிக்கங்களியேதிராய் செப்பமுடையாய் திரளுடையாய் செத்தாக்கிழப்பங்குடைகளை செவ்வாய் சிறுவரங்கள் நப்பின்னடங்காய் திருவேலிருடாய் முகவந்தட்டுடையன் தந்தன் மணாளனை இப்போதே அம்மணிராட்டலோரம்பாவாய் எதிர்வங்கி மேதளிப்ப மாத்ததேவாழ்சரியம் வள்ளல் பெரும்பசுக்கள் ஆத்த படைத்தான் மகனே அறிவுராய் பூத்தமுடையாய் பெரியாய் என்ன சுடரேதிரடாய் மாத்தாதனக்கு வழிதொலைந்தன் வாசற்கண் ஆத்தாத வந்துன் அடிபணியுமா போல போத்தியாம் வந்தாம் புகழ்ந்தோரம்பாவாய் அடிமான பங்கமாய் வந்தலின் பள்ளி கட்டு கீழே சங்கமிருப்பார் போல் வந்து கடை பெய்தான் கிங்கிணிவாய் செய்தமரை போல் போல விழியாவாம் பிங்கடமாதித்தேன விழுந்தார் போல் அங்கன் இரண்டும் கொண்டு எங்கள் மேல் நோக்கிரியல் எங்கள் மேல் யாவ விழுந்தோரம்பாவாய் மலமுழஞ்சில் மல்லி கிடந்துறங்கம் சிறியதுங்கம் அறிவுத்தத்தை விழித்து வேறுமயர் வங்க எப்பாடும் பேர்ந்துதரே போரிடமிருந்து முழங்கி புறப்பட்டு போரேரி பூவை பூவண்ணாம் உன் கோயில் நின்று போந்தருளே கோப்புடைய சீரிய சிங்காசனத்திலிருந்து யாம் வந்த காரியமாராய்ந்தருடேனோரம்பாவாய் மலமுழஞ்சில் மல்லி கிடந்துறங்கம் சிறியதுங்கம் அறிவுத்தத்தை விழித்து பேருமயர் பொங்க எப்பாடும் பேர்ந்துதரே மூரிடமிருந்து முழங்கி புறப்பட்டு பூவை பூவண்ணாம் உன் கோயில் நின்று போந்தருளே கோப்புடைய சீரிய சிங்காசனத்திலிருந்து யாம் வந்த காரியமாராய்ந்தருடேனோரம்பாவாய் உலகம் அளந்தாய் அடிபோத்து சன்னங்க கண்ணிலங்கள் செத்தாய் போத்து பொன்னச்சகர புதைத்தாய் புகழ் போத்து கண்ட குணிலாய் எரிந்தாய் கடல் போத்துடையாய் எடுத்தாய் குணம் போத்து பெண்ண பகை கிடைக்கும் நின் கையில் வேல் போத்து என்னென்ன சேவகமே ஏற்றி பொறைகொள்வான் இன்னியாம் வந்தான் இலங்கோரம்பாவாய் வளர்ந்தாய் அடிபோத்து சன்னங்க கண்ணிலங்கள் செத்தாய் திரள் போத்து பொன்னச்சகர புதைத்தாய் புகழ் போத்து கண்ணகுணிலாய் எரிந்தாய் கடல் போத்துடையாய் எடுத்தாய் குணம் போத்து பெண்ண பகை கிடைக்கும் நின் கையில் வேல் போத்து என்னென்னும் சேவகமே ஏற்றி பொறைகொள்வான் இன்னியாம் வந்தாம் இலங்கோரம்பாவாய் மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒழித்து வளரா பெருக்கிலானாகி தான் தேங்கி இணைந்தான் கருத்தை பிழைப்பித்தல் நரப்பெண்ணின் நடுமாற உன்னை அறுத்து வந்தாம் பரதருதியாகில் திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம்பாடி வருத்தவம் தேர்ந்த மகிழ்ந்தோரம்பாவாய் மணிவண்ண மார்கழி நீராடுவான் மேலையார் தெய்வனகள் வேண்டுவன கேட்டியல் ஞானத்தை எல்லாம் நடுங்க முரல்வன பாடந்த வண்ணத்துள் பாய்ந்து சன்னியங்கள் வாய்ப்பாருடையனவே சார பெரும்பரையே வல்லான் இதைப்பார ஓட விளக்கே கொடிய விதானமே ஆடினுடையாய் அருடேலோரம்பாவாய்
பொந்தன்னை பாடி பரகொண்டியான் பெருசம்மானம் நாடுகளும் பரிசினால் நன்னாக சுடகமே தோல்வளையே தோடே செவிப்போமே என்னடைய பல்கலனம் யாமணிவாம் ஆடையுடப்பாவலன் பெண்ணே வாழ்ந்தோர முடலை பெய்த முடங்கை வழிவார கூடியிருந்து குடிந்தாலும் வெல்லும் சீர் கோவிந்தா பொந்தன்னை பாடி பரகொண்டு யாம் பெருசம்மானம் நாடு புகழும் பரிசினால் நன்னாக சூரமே தோல்வளையே தோடே செவிப்போமே என்னடைய பல்கலனம் யாமணிவாம் ஆடை உடப்பாவலன் பெண்ணே வாழ்ந்தோர முடலை பெய்த முடங்கை வழிவார கூடியிருந்து குடிந்தாலும் காலம் சேர்ந்தொன்பன் அறிவொன்னமில்லாதாய் குலத்தேன் பொந்தன்னை பிறவி பிறந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம் குறையொன்னமில்லாத கோவிந்தா நமக்கெங்கொடிக்க ஒழியாத அறியாத பிள்ளையடம் அன்பினால் உண்டன்னை சிறுபேரடைத்தனவும் சீரி அருளாத இறைவானே தாராய் வரையலோரெம்பாவர்கள் வெஞ்சன்னை காணம் சேர்ந்தொன்பம் அறிவொன்னமில்லாதாய் குலத்தேன் பொந்தன்னை பிறவி பிறந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம் குறையொன்னமில்லாத கோவிந்தா நமக்கெங்கொழிக்க ஒழியாத அறியாத பிள்ளைகளும் அன்பினால் உண்டன்னை சிறுபேரடைத்தனவும் சீரி அருளாத இறைவானே தாராய் வரை చతుర్వేద పఠనం చేస్తూ ఉండగా ప్రథమ ఆచార్య పురుషులు తాను తీసుకొచ్చిన తులసిని 4 సార్లు అర్చకుల చేతికి ఇవ్వగా చతుర్వేదాలతో చతుర్భువనాలను ఏలే ప్రభువును అర్చిస్తూ 4 సార్లు స్వామి పాదాలకు తులసి సమర్పిస్తున్నారు. అగ్నాయాహి వీతే గృణాణో హవ్యదాతయే నిహోదా సత్సి బర్హిషి హరి ఓం షన్నో దేవీరభిష్టే ఆవో భవంతు పీతయే సంయోరభిష్టవంతునః హరి ఓం ఓమిత్యగ్రే వ్యాహరేత్ నమేతి పశ్చాత్ నారాయణాయేతి పరిష్టాత్ ఓమిత్యేకాక్షరం నమేతి మంగళం శ్రీనారాయణాయేతి పంచాక్షరం ఏతద్వై నారాయణస్యాష్టాక్షరం పదాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం లక్ష్మీ శ్రీ బ్రహ్మాండ ఇందదే రాజాయ మంగళం శ్రీ ఏకాంగి నక్షత్రహారతికి సిద్ధం చేసి అర్చకులకు ఇవ్వగా బంగారు వాకిలి ముందు నుంచి సన్నడోలు బూర మంగళ వాయిద్యాల శబ్దం మధురంగా వినిపిస్తూ ఉండగా కులశేఖర ఆళ్వార్ పడి ముందున్న వేద పండితులు మంగళం పాడుతూ ఉండగా అదిగో నక్షత్ర హారతి జరుగుతూ ఉంది. ఇతర దేవతలకు ఇచ్చే ఈ హారతి యొక్క దివ్యమైన వెలుగుల్లో ఆ దివ్య మోహన మంగళాకారుని వేవేల అందచందాలను చూసి భక్తులు పరవశంతో గోవిందా గోవిందా అనుతూ తన్మయంతో పలవరిస్తూ ఉండగా ఆనంద నిలయంలోని ఆ భక్తుల హృదయంలో అవ్యక్తమైన ఆనంద తరంగాలు ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడుతూ ఉండగా అది స్వయంగా అనుభవించి అనుభూతి పొందవలసిందే తప్ప మాటలకందనిది. నక్షత్ర హారతి తర్వాత కర్పూర హారతితో మొదట భోగ శ్రీనివాసమూర్తికి, మూలమూర్తికి, ఇతర మూర్తులకు నీరాజనం జరుగుతుంది. అదిగో ఆ కర్పూర కాంతుల్లో కోటి ప్రభలతో వెలిగిపోతున్న కోనేటి రాయుణ్ణి, భక్తుల కొంగు బంగారాన్ని కాంచండి. జయ మంగళము నీకు సర్వేశ్వరా.
జయమంగళము నీకు సర్వేశ్వరా, జయమంగళము నీకు జలజవాసినికి, జయమంగళము నీకు సర్వేశ్వరా, జయమంగళము నీకు జలజవాసినికి, జయమంగళము నీకు సర్వేశ్వరా. పూజ్య శ్రీ పరిపూర్ణానంద సరస్వతి స్వామివారిచే చెప్పబడిన ప్రవచనం భగవద్గీత. గీతా సుగీతా కర్తవ్య కిమన్యైః శాస్త్ర విస్తరైః. భగవద్గీత అనేటువంటిది సకల శాస్త్రాలకి సకల వాంగ్మయాలకి కూడా నిధి నిధానము. 18 అధ్యాయాల్లో సమస్త సారభూతమైనటువంటి ఆ తత్వాన్ని ప్రతిపాదించాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. అలాగనే ఏకో గీత దేవకి పుత్ర ఏకః. తెలుగులో గీత అనే శబ్దానికి అర్థం 2 బిందువులని కలిపేది. పుట్టుక నుండి మరణం వరకు గీసే గీత జీవన రేఖ అవుతుంది. ఆ గీతని భగవద్గీత సహాయంతో గీసినట్లయితే వాడి జన్మ సార్థకమవుతుంది. అలా మానవ కోటిని ఉద్ధరించి చరితార్థం చేయగలిగేటువంటిదే భగవద్గీత. భగవద్గీత సోమవారం నుండి శనివారం వరకు ప్రతిరోజు ఉదయం 7 గంటలకు, తిరిగి రాత్రి 11 గంటలకు మీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్లో. శ్రీ వైనతేయం ధారావాహిక మంగళవారం రాత్రి 8:30 శ్రీ వైనతేయం సదా వందనీయం, శ్రీ విష్ణువావాహనీయం, త్రైలోక్య సందర్శనీయం, వినతా విధేయం సుతాలోకగేయం, దాసభక్తి ప్రమేయం, అపరాంజనేయం అమృతాభిధేయం, అపరాంజనేయం అమృతాభిధేయం. శ్రీ వైనతేయం సదా వందనీయం. శ్రీ వైనతేయం ధారావాహిక మంగళవారం రాత్రి 8:30 మీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్లో. పాఠశాల ప్రతి ఆదివారం మధ్యాహ్నం 1:30 తిరిగి మంగళవారం రాత్రి 12 గంటలకు మీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్లో. ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం. బ్రహ్మోత్సవాలలో వివిధ వాహనాలపై దర్శనమిచ్చే శ్రీవారు ప్రతిరోజు భక్తులచే జరిపించుకునే నిత్యోత్సవం ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం. గరుడ వాహనం పైన, హనుమంత వాహనం పైన, శేషవాహనం పైన దర్శనమిచ్చి భక్తులను అనుగ్రహించే విశేష ఉత్సవం ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం. షోడశ కళానిధికి షోడశోపచారములు, షోడశ కళానిధికి షోడశోపచారములు. ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం సోమవారం నుండి శనివారం వరకు మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు మీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్లో. ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం శ్రీవారి సేవలో సహ సమర్పిస్తున్న వారు స్వర్ణపురి ఏఎన్ఎస్ జ్యువెలరీ సేలం. గీతాంజలి శుక్రవారం రాత్రి 9 గంటలకు, తిరిగి శనివారం ఉదయం 9 గంటలకు. పట్టాలి అరక దున్నాలి మెరక మేళన్ని మళ్ళించి తడపగా, ఎన్నాళ్ళని నా కన్నులు కాయగా ఎదురు చూతురా గోపాల. వాన కాదు వరదరాజా, పూలవాన కురియాలి వరదరాజా.
బ్రహ్మదేవ సుఖ భాగ్య విదాత పాహి పాహి దేవావతీత. ఎవరో వస్తారని ఏదో చేస్తారని ఎదురు చూసి మోసపోకుమా. బృందావనమది అందరిది, గోవిందుడు అందరి వాడేలే. గీతాంజలి శుక్రవారం రాత్రి 9 గంటలకు, తిరిగి శనివారం ఉదయం 9 గంటలకు మీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్లో. శ్రీవారి భక్తులారా, గర్భగుడిలో శ్రీవారి దర్శనానంతరం విమాన వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకోండి. ఆ విమాన వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని మ్రొక్కుకోండి. తిరుమల శ్రీవారి దర్శనంలో భాగంగా ఆలయం లోపల దర్శనానంతరం బంగారు వాకిలి, గర్భగుడి ఎడమవైపున పరిమళపు అర అనే చందనపు అర పక్క నుండి మెట్లెక్కి ఆనంద నిలయాన్ని దర్శించండి. స్వర్ణ ప్రభలతో వెలిగే ఆనంద నిలయం ఎడమవైపున వెండి మకర తోరణం అమర్చబడి ఉన్న ఆ విమాన వెంకటేశ్వర స్వామివారిని మ్రొక్కుకోండి. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో మూలవర్లు వేంచేసియున్న గర్భాలయంపై ఉన్న బంగారు పూత పూసిన గోపురాన్ని విమానమంటారు. స్వామివారికి జరిగే ఆరాధనలు వైఖానస ఆగమోక్తంగా జరుగుతూ ఉంటాయి. వైఖానస ఆగమంలో విమానానికి చాలా ప్రాశస్త్యముంది. మరీచి మహర్షి రాసిన విమానార్చన కల్పమనే ఆలయ శిల్ప వాస్తు శాస్త్రంలో విమానానికి అర్చన జరపడమే శ్రీవారికి అర్చన జరపడమనే అర్థంలో ఉపయోగించబడి ఉంది. విమానం గురించి ఇంకా మరిన్ని విశేషాలను శ్రీవారి ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు శ్రీ ఏవి రమణ దీక్షితులు గారి ద్వారా తెలుసుకుందాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. 1000 ఉరుముల శబ్దంతో స్వామివారి విమానం వైకుంఠం నుంచి భూలోకానికి అవతరించినట్లు, అందులో గంధర్వ గణాలు, అప్సరో గణాలు మంగళవాద్యాలు వాయిస్తూ ఉన్నట్టు శ్రీదేవి, భూదేవి, నీలాదేవి సమేతంగా శ్రీ మహావిష్ణువు వైకుంఠం నుంచి ఆ విమానంలో వేంచేసినట్లు మనకు చెప్పబడి ఉంది. విమానం అంటే విచిత్రమైన ప్రయాణం చేయగలిగింది అని అర్థం. అటువంటి విమానానికి తిరుమలలో ఆనంద నిలయం అని పేరు. స్వామివారి యొక్క పరమపదంలో ఆత్మకు లభ్యమయ్యే పరమానందాన్ని భక్తులకు ప్రసాదించగలిగినది కాబట్టి దీన్ని ఆనంద నిలయం అన్నారు. అలాగే ఉత్తరముఖంగా విమానానికి వాయవ్య కోణంలో వెంకటేశ్వర స్వామివారి అర్చావతారం మూలబేరాన్ని పోలిన స్వామివారిని మనం చూడవచ్చు. శాలగ్రామ హారాలతో సహా వైకుంఠ ఏకాదశి నాడు మాత్రమే తెరవబడే ఉత్తర ద్వారానికి బదులు ఉత్తర ముఖంగా ఉన్న వెంకటేశ్వర స్వామివారిని ప్రతిరోజు అన్ని సమయాల్లోనూ భక్తులు దర్శించుకోగలడం శ్రీవారి భక్తుల యొక్క పూర్వజన్మ పుణ్యఫలం. ఈ విమాన వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని భక్తులు గుర్తించి దర్శించేందుకు వీలుగా టీటీడీ వెండితో దిక్సూచిని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అందుకే శ్రీవారి భక్తులారా, ఆలయం లోపల దర్శనానంతరం ఆ విమాన వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని మ్రొక్కుకోండి. ఓం నమో వెంకటేశాయ. లక్ష్మీ పూజ
ఈ నెల 15వ తేదీ ఉదయం 9 గంటలకు హైదరాబాద్ కొంపల్లి నుండి ప్రత్యక్ష ప్రసారం మీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్లో. సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు 8928288662 లేదా 9248020687 లేదా 9247898852కు సంప్రదించగలరు. శ్రీపతి అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క చరిత్రమే శిశుపాలవధం అంటే. మహాభారతంలోని గాథ, శ్రీమద్ భాగవతంలోని గాథ శిశుపాలవధ మహాకావ్యం. వాగ్భూషణం సోమ మంగళవారాలలో మధ్యాహ్నం 3:30 మీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్లో. ఓ వెంకటేశ్వర స్వామి, నీవు శ్రీమంతుడవు, దయాసముద్రుడవు, అన్ని లోకములకు కర్తవు, సర్వమూ తెలిసినవాడవు, సమర్థుడవు, నమస్కరించు వారి ఎడ వాత్సల్యము చూపేవాడవు. ఈ చేతనాచేతన రూపమగు ప్రపంచంలో నీవే ప్రధానుడవు. మంచి స్వభావము కలవారికి సులభుడవు, ఆశ్రితులకు పారిజాతము వంటివాడవు. ఓ దేవా, నీ పాదాలే శరణమని ఆశ్రయిస్తున్నాను. శ్రీనివాసుని శ్రీచరణాలను ఆశ్రయిద్దాం, సకల శుభాలను పొందుదాం. నిత్య పూజలివిగో. సహసమర్పిస్తున్న వారు ది ఆక్స్ఫోర్డ్ మెడికల్ కాలేజ్ హాస్పిటల్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్, బెంగళూరు. The Oxford Educational Institutions, Bangalore offers diploma, UG and PG courses in dental, engineering, nursing, pharmacy, physiotherapy, business management, commerce, computer application, hotel management, life sciences, electronics, chemistry, mathematics, statistics, fashion and apparel technology and management, journalism, 5 years LLB and PUC in science, arts and commerce. Contact 266-59532. పూజలివివో నేరిచినవో ప్రత్యక్షమైనట్టి పరమాత్మునికి నిత్య పూజలివివో నేరిచినవో ప్రత్యక్షమైనట్టి పరమాత్మునికి నిత్య పూజలివివో. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఈరోజు మంగళవారం, శ్రీ జయనామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు, శ్రావణ మాసం, కృష్ణపక్ష విదియ తిథి, శతభిష నక్షత్రం, ఆగస్టు 12, 2014. మలయప్ప స్వామివారు శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్లతో పాటు కళ్యాణ మంటపానికి వేంచేస్తారు. కళ్యాణ మంటపంలో వైదిక కళ్యాణోత్సవం, అద్దాల మంటపంలో బంగారు ఊయల్లో డోలోత్సవం, వైభవోత్సవ మంటపంలో ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, వసంతోత్సవాల తర్వాత సాయంకాలం సహస్ర దీపాలంకార సేవ జరుగుతుంది. బంగారు ఊయల్లో సహస్ర దీపాలంకార సేవ జరుపుకున్న తర్వాత మలయప్ప స్వామివారు అమ్మవార్లతో పాటు బంగారు తిరుచిలో ఆలయ ప్రదక్షిణంగా
మాడు వీధుల్లో ఉత్సవంగా వచ్చి భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. తర్వాత సన్నధికి చేరుకుంటారు. సన్నధిలో శ్రీవారికి సాయంకాలారాధన కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది. ఉదయం తోమాల సేవలో శ్రీవారికి సమర్పించిన పుష్పమాలలు సల్లింపు చేసిన తర్వాత గర్భాలయం శుద్ధి చేసి శ్రీవారి బంగారు ఆరాధన పాత్రలో శుద్ధతో నింపిన తర్వాత తోమాల సేవ ప్రారంభమవుతుంది. అర్ఘ్యపాద్య ఆచమనాది ఉపచారాల తర్వాత కొత్త పుష్పమాలలతో శ్రీవారిని అలంకరించి అష్టోత్తర శతనామార్చన నిర్వహించి సాయంకాల నివేదన, తిరివేసిన నివేదనలు ఆరగింపు చేయడం జరుగుతుంది. తరువాత సర్వదర్శనం ప్రారంభమవుతుంది. సర్వదర్శనం చివరిలో జరిగే ఏకాంత సేవతో ఈరోజు కార్యక్రమాలు పూర్తి అవుతాయి. Today is Tuesday, 12th August 2014. The processional murtis are taken to the Kalyana Mandapam to participate in the Ajit Sevas, Kalyanotsavam, Dolotsavam in the Mirror Hall, Brahmotsavam and Vasantotsavam in Vaibhav Mandapam. In the evening, Sahasra Deepalankar Seva is performed, after which a procession is taken around the temple to bless the devotees, and the processional murtis reach the sanctum where the evening rituals start in the sanctum. The flower garlands decorated in the morning Tomal Seva are removed. The sanctum is cleansed in Shuddhi, and Tomal Seva starts with Upacharas, decoration of flower garlands, and Ashtottara Shatanamarchana with 108 names of Balaji, the evening food offering and midnight food offering called Thiruvisam. The Sarvadarshanam is allowed at this time up to about midnight, at the end of which Ekan Seva is performed, marking the end of the sacred rituals in the holy temple for the day. Om Namo Venkateshaya. నిత్య పూజలివిగో సహసమర్పించిన వారు ది ఆక్స్ఫర్డ్ మెడికల్ కాలేజ్ హాస్పిటల్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్, బెంగళూరు. ప్రతిరోజు ఉత్సవమే, ప్రతిరోజు పండుగే. ప్రతిరోజు మన రాష్ట్రంలోనే కాక ఇతర ప్రదేశాలలో కూడా ఏదో ఒక విశేషమే. ఆ ఉత్సవాలు, పండుగలు, విశేషాలు అన్నీ కలిపి మీకు అందించడానికే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు. ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ప్రతిరోజు ఉదయం 8 గంటలకు, మధ్యాహ్నం 1 గంటకు, తిరిగి రాత్రి 10 గంటలకు మీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్లో. సనాతన భారతీయ వైద్య విధానమైన ఆయుర్వేదంలోని అద్భుత చికిత్సలను, ఆహారంలోని అమృత తత్వాలను, మూలికలలోని మర్మాలను విపులంగా వివరించే కార్యక్రమమే సంజీవిని. ఈ యాలకుల్ని మామూలుగా సుగంధ ద్రవ్యంగా చాలా మంది వాడుతూ ఉంటారు. అంతకు మించి వీటికి పెద్దగా ప్రయోజనం లేదేమో అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ ఈ యాలకుల్లో అనేక గొప్ప ఔషధ శక్తులు ఉన్నాయి. సంజీవిని ప్రతి బుధ మరియు గురువారాల్లో మధ్యాహ్నం 3:30 మీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్లో. శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి కళ్యాణోత్సవం సోమవారం నుండి శుక్రవారం వరకు ప్రతిరోజు ఉదయం 10:30 ప్రత్యక్ష ప్రసారం. చూడరమ్మ సతులాల శోభాన పాడరమ్మా, చూడరమ్మ సతులాల శోభాన పాడరమ్మ, కోడున్నదిపతి చూడి కుడుతనాంచారి, చూడరమ్మ సతులాల శోభాన